بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. أنا اليوم طالب. تفضل بالمقدمة. معنا اليوم في المركز الإسلامي والثقافي بمدينة لياج مسجد الاعتصام ضيف كريم الأستاذ محمد الطيب طيبو باه من كوناكري غينيا، والمحاضرة بعنوان فضل طلب العلم في l'islam. Aujourd'hui, on accueille Cheikh Tayyibou Bah de Conakry, du Guinée. Il va nous donner une conférence intitulée Le mérite du savoir en islam. Qu'Allah le bénisse. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وعلى صحبته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الآباء والأمهات والأساتذة الأجلاء، أيها المشايخ الأئمة، الدعاة، الطلبة، الحضور الكريم، يسرني في هذه الأمسية
أمام حضراتكم الشريفة أن أكون معكم في هذا المكان المبارك أمام هذه الوجوه المنيرة بالإيمان والتوحيد والتقوى، أن نفعل محاضرة إسلامية معا. لا سيما أعتذر من المشايخ كالشيخ الإمام المقدم لهذه الجلسة المباركة، فإن شاء الرحمن كما تفضل الشيخ، والموضوع يدور حول فضل طلب العلم أو فضل العلم في هذا الدين الإسلام الحنيف. قبل شروعي أو دخولي في الموضوع أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل كلمة أقولها هنا خالصة لوجه الله الكريم وموافقة بالكتاب والسنة ونافعة للأمة المحمدية. وأسأله جل شأنه أن يجعلكم أيها المستمعون الأعزاء الأحباء الأكارم الأفاضل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. إن شاء الرحمن كما تفضل الأخ، سأفعل محاضرتي باللغة الفرنسية. أفضل اللغة نانو في ليج، ونحن نعرف أن أغلبية يعني سكان هذا المكان، هذه المنطقة، هم يتقنون اللغة الفرنسية. لذلك أفضل أن أتحدث عن أفعل محاضرتي باللغة الفرنسية إن شاء الرحمن. وإذا كان هناك أشياء التي نريد أن نبينه يمكن نؤتي الميكروفون بعد المحاضرة إلى الأخ الإمام، يمكن أن يلقي بعض الكلمات يعني باللغة العربية إن شاء الله. الحمد والشكر لله. تفضلوا أيضا تكرارا إلى هذه التسليميات، أي هذا التحيات، التحية الإسلامية، قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes très chers frères et sœurs d'Islam, louange à Allah, le créateur de l'univers, le Seigneur des mondes. Nous sollicitons la bénédiction divine et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son messager, le sceau des prophètes Mohammed, paix et salut sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons, et celui qui sauvera le chemin de la droiture jusqu'au jour de la rétribution finale. Franchement, c'est un immense plaisir, une grande joie, et de me retrouver devant vous, ces fervents croyants, devant ces visages illuminés par la foi d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa piété, dans ce temple divin, dans ce temple de savoir, et aussi dans ce pays qui est au cœur de l'Europe, dans cette ville liégeoise, pour parler davantage de l'islam. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il m'accorde les mots qu'il faut pour pouvoir bien mener mon exposé, pour que la compréhension soit aussi effective et que cela soit rentable pour vous qui êtes, n'est-ce pas, mon auditoire. Je prie Allah également qu'il fasse de vous parmi ces élus. Vous savez, il y a un certain nombre de musulmans qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élus, et, n'est-ce pas, dans son Coran, dans son livre céleste qui est le Coran, là où Dieu dit, Ba'da a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim, fabashshir ibad, fabashshir ibad. هذه العبارة
نحويا كلمة عباد في هذا المكان لا يمكن أن يكون يعني مكسورة. الدال هنا يوجد في محل نصب، ونحن نعرف المفعول به دائما منصوب يعني، فبشر عباد. لكن لماذا فيه كسر؟ هناك ياء لكن لا نرى هذا الياء، أي فبشر عبادي. وأمثال هذه المواضيع عديدة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. مثلا حيث قال تعالى في سورة مريم: وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن. آتي الرحمن، كلمة رحمن في هذا المكان يمكن أن يكون منصوب يعني في محل مفعول به يعني آتي الرحمن. لكن قال تعالى آتي الرحمن، هناك حرف جر محذوف يعني آتي إلى الرحمن. وبشر عباد، وبشر عباد الذين يستمعون القول. أضاف الله سبحانه وتعالى ضميره إلى هذا الجنس، على هؤلاء. فبشر عباد أي فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Dieu dit: annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs. Ça, c'est un privilège, c'est une grâce divine. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle d'un certain nombre d'individus, de serviteurs, et il utilise son pronom, il colle son pronom à ce groupe d'individus. C'est un privilège. Et généralement, partout où Allah subhanahu wa ta'ala enjoint, n'est-ce pas, c'est-à-dire un pronom sur un groupe d'individus, ça parle du privilège, ça parle du paradis. C'est comme quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Insan: Aynan yashrabu biha ibadullah. Wa fi ayatin ukhra, dans un autre verset coranique qui se trouve dans la sourate Al-Furqan: Wa ibadur rahman, wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan, wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. Fabashir ibad alladhina yastami'una al-qawl. Ce sont ceux-là qui écoutent la parole. Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Et ils suivent ce qui est meilleur, n'est-ce pas, de la parole. Qu'est-ce qui est meilleur dans une parole? Allah subhanahu wa ta'ala nous a encore annoncé ça. Allah a dit ça: Allahu anzala ahsan al-hadith. Ahsan al-hadith huwa kitabullah. C'est-à-dire, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parlant du thème, l'importance du savoir dans l'islam, le mérite du savoir dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Disons que le savoir occupe la première place dans cette religion. Le savoir, ou bien la connaissance, ça peut se dire comme ça, parce que dans le langage arabe, هناك ما نسميه العلم وهناك ما نسميه أيضا المعرفة. C'est-à-dire le savoir, la connaissance. Al-ilm et al-ma'rifa. Le savoir occupe une place capitale, primordiale dans cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. À partir du moment où notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, notre Créateur, a énuméré parmi ses attributs, c'est-à-dire min sifatillah subhanahu wa ta'ala, هذا العلم من صفات الله. أحيانا يقول وهو العليم الحكيم. العليم الحكيم هذه من صفات الله سبحانه وتعالى، وهذه الكلمات تتعلق يعني بالعلم. يقول تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وهو العليم الحكيم. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala,
quand il s'attribue, n'est-ce pas, du savoir à lui-même, et il magnifie son omniscience, c'est-à-dire son savoir immense. Cela nous montre combien de fois le savoir est primordial. Le savoir, c'est le savoir qui donne la valeur de l'être humain. C'est le savoir qui a élevé le rang de l'être humain sur les djinns et même sur les anges. Et même sur les anges. C'est-à-dire, le savoir est apparu en ce qui concerne l'être humain lors de sa genèse. C'est-à-dire la genèse de l'être humain, son commencement, sa création. C'est à partir de ce moment que Dieu a élevé le rang de l'être humain sur les djinns et sur les anges. Le premier être humain, c'est notre père Adam. Ici, quand je dis le premier être humain, c'est notre père Adam, c'est dans la conception islamique. Parce que je sais, la ville, c'est-à-dire le milieu occidental, les universités sont multiples. On parle des théories de Darwin et autres là. Je ne parle pas de ce côté, je parle de la conception islamique. La conception islamique, le premier être humain, c'est Adam. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire un être humain que nous sommes, qui est ignorant, qui est analphabète, a totalement perdu sa valeur. Il n'a aucune valeur. Parce que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu créer notre père Adam, il a procédé à une assemblée générale de la part de tous les anges et de tous les djinns. Dans la sourate Al-Baqarah, Dieu dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم. Vous conviendrez avec moi que cette page du Coran, il y a énormément de mots dans cette série de versets qui sont axés nettement, n'est-ce pas, au savoir. Lorsque ton Seigneur, rappelle-le, lorsque ton Seigneur a interpellé les anges en leur disant que je désire de créer un être humain qui va s'occuper de cette terre. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Et les anges ont répliqué en disant أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا. Dieu, vas-tu établir sur cette terre des gens qui feront du mal sur cette terre et qui diffuseront du sang, qui feront couler du sang. Et nous implorons ton pardon, nous te glorifions, nous chantons ton louange, nous célébrons ta gloire. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ. Dieu dit, je sais ce que vous ignorez. Pour quelqu'un qui est averti, quelqu'un qui a un minimum de savoir, dès que tu lances un défi qui est lié au savoir, il se tait. C'est l'ignorant qui s'impose. Ça veut dire quoi? Mais celui qui connaît la science, il va se taire. À partir du moment où Dieu a employé un mot qui est relatif au savoir, les anges se sont tus.
قال إني أعلم ما لا تعلمون. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Il était question maintenant de montrer aux anges que cet être humain que Dieu a désigné pour occuper, n'est-ce pas, de la terre, c'est un être majeur, c'est un être de valeur. Allah subhanahu wa ta'ala pouvait dire, à partir d'aujourd'hui, c'est cet Adam, c'est cet être humain qui va gérer les fortunes, les biens. Allah pouvait dire, à partir du moment c'est lui votre chef. Mais Allah a voulu élever le rang de notre père Adam par le savoir. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم تعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné notre père Adam le nom de toutes les choses. Al-Asma'a هذه كلمة بألف ولام والألف واللام في كلمة تشبه الكلمة يعني كلمة معرفة يعني والمعرفة أي إذا كانت كلمة معرفة أحيانا تفيد التعيين أو الحصر. وعلم آدم الأسماء كلها. Il enseigne à Adam les noms de toutes choses. Le grand chef, Dr Yusuf al-Qaradawi, rahimahullah, non, le grand chef, je ne parle pas de Dr Yusuf al-Qaradawi, je parle du chef, le chef al-Mufassir al-Kabir, le chef Mohammed al-Mutawalli al-Sha'arawi, dans un de un petit ouvrage, là où il a parlé du miracle du Coran, il dit ce passage coranique décrit toute la science. Parce que le nom dont Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion dans ce passage coranique, ça touche toute la science. Parce que dans la science, pour ceux-là, s'il y a parmi nous des gens qui ont eu le privilège de fréquenter les universités, ils savent ce qu'on appelle le tableau périodique des éléments de Mendeleïev. C'est la source, c'est la base de toute science. Les corps et leur masse atomique et tout ça. C'est dans ce tableau qu'on parle de l'azote, qu'on parle d'aluminium, qu'on parle d'hydrogène, qu'on parle de tout ça. Ça, c'est la base de toute la science. En chimie, il y a une partie qu'on parle de la nomenclature. Il enseigne à Adam tous les noms. Et par après, il montre ces choses-là aux gens, il dit, et dites-moi le nom de ces choses. Si effectivement, in kuntum sadiqin, que celui-là qui doit venir, qui doit vous remplacer sur cette terre, n'a pas ce mérite. Les gens, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Seigneur, on n'a aucune science, aucun savoir, sauf ce que tu nous as enseigné. Et finalement, Dieu dit, Adam, enseigne-leur les noms. Adam a enseigné les anges. C'est-à-dire, ton ancêtre, ton grand-père a enseigné les anges. Et quand toi, tu te retrouves aujourd'hui analphabète, ignorant, je pense que c'est une carence, c'est un défaut de ta part. C'est pour vous dire que le savoir est venu avec la genèse de notre père Adam. Quand on parle, n'est-ce pas, du savoir, et surtout nous, la communauté de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ici, je ne parle pas seulement de l'islam, parce que quand on dit l'islam, c'est commençant par le prophète Adam. Tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, les 124 000 prophètes, étaient tous des musulmans. Ont tous prêché l'islam. Parce que la seule et unique religion que Allah subhanahu wa ta'ala a agréée pour toute l'humanité, commençant par notre père Adam,
jusqu'au dernier être humain, c'est l'islam. Parce que Dieu dit, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam. هذه الجملة هذه العبارة القرآنية إن الدين عند الله الإسلام هذه عبارة قرآنية خالية من كل نوع من الظرف ليس في هذه الجملة ظرف زمان ولا ظرف مكان فهذا يدل على عمومية هذا الدين في كل حين وفي كل مكان إن الدين عند الله الإسلام ما فيه ظرف زمان ولا ظرف مكان لم يقل الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إن الدين عند الله اليوم أو أمس أو غدا بل قال فقط إن الدين عند الله الإسلام ولم يقل الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله في أوروبا أو في أمريكا أو في أفريقيا ليس في ظرف زمان ولا ظرف مكان هذا يدل على عمومية هذا الدين في كل حين وفي كل مكان إن الدين عند الله الإسلام. C'est-à-dire c'est une expression coranique qui est dépourvue de toutes sortes d'adverbes, ni un adverbe de temps et ni un adverbe de lieu. C'est ce qui signifie l'universalité, n'est-ce pas, de cette religion à tout temps, tout lieu. Allah n'a pas dit, et la religion chez Allah aujourd'hui, ou hier ou demain. Il n'a pas dit la religion chez Allah aux États-Unis, ou bien en Europe, ou bien en Afrique. Il dit tout simplement, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam. Cela veut dire que tous les prophètes, tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient des musulmans, ont prêché aussi l'islam. Parce que c'est ce qui fait qu'il y a une déclaration commune de la part de tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers laquelle ils se sont tous déclarés des musulmans. Ce verset qui se trouve dans la sourate Al-Imran, la famille d'Imran, Allah dit, قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Donc, cela veut dire que c'est-à-dire toutes les communautés, tous les prophètes étaient des musulmans. Il y a une seule religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréée pour l'humanité. Mais cette communauté, qui est la meilleure des communautés, la communauté de Mohammed paix salut sur lui, nous ne devons pas négliger pour tout ce qui est lié, n'est-ce pas, au savoir et à la connaissance. Pourquoi? C'est parce que nous, le miracle de notre prophète est axé sur le savoir. Parce que tous les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les prophètes, au récit et miracle. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate Al-Hadid. لَقَدْ أَنزَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ. Certes, nous avons envoyé nos messagers avec les preuves évidentes. Al-Bayyinat fi hadhihi al-aya تعني يعني الحجات يعني تعني المعجزات. C'est-à-dire le mot al-bayyinat dans ce verset veut dire les miracles. Parce qu'il y a une partie du Coran dans une autre sourate, là où Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de al-bayyinat, dont il a fait allusion aux miracles. Tisa ayatin bayyinatin. C'était les miracles de Moïse, de Moussa. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم. Et nous avons enjoint avec eux al-kitaba, les livres, wal-mizan, et les législations, c'est-à-dire les lois. ليقوم الناس بالقسط. Et donc, cela veut dire que chaque prophète a eu son miracle. Moïse avait son bâton avec lequel il a fendu, c'est-à-dire la mer Rouge. Jésus ressuscitait les morts, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui doit être le miracle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam?
Parce qu'il faut que le miracle reflète les réalités socio-culturelles, n'est-ce pas, de l'ère du prophète Mohammed, de l'ère du prophète. Au temps de Moïse, ce qui prédominait, c'est la magie. Allah subhanahu wa ta'ala a donné des miracles à Moïse qui ressemblent à la magie. Au moment du prophète Jésus, la médecine était répandue. Malgré tout ça, il y a eu quand même des pathologies incurables que les gens n'avaient pas pu avoir, n'est-ce pas, de remèdes. Allah subhanahu wa ta'ala a accordé un miracle qui ressemble à la médecine, c'est-à-dire à son prophète Jésus. Et nous, actuellement, quand un prophète venait aujourd'hui, qu'est-ce qui prédomine actuellement notre ère, notre temps? C'est le savoir, c'est la technologie, c'est la science. C'est ce qui fait que lorsque les mécréants mécois ont posé la question à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi toi tu n'as pas reçu un miracle comme les autres prophètes qui t'ont précédé? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que le prophète, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit par rapport, n'est-ce pas, à cette question? قالوا لولا أنزل إليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. Cela veut dire que le miracle du prophète, c'est le savoir, parce que c'est le Coran. C'est ce qui fait que ce livre céleste qui est le Coran, un livre qui contient 114 chapitres, 114 sourates, des milliers de versets coraniques. Les premiers versets qui ont été révélés au prophète Mohammed paix salut sur lui sont axés strictement, n'est-ce pas, à la quête du savoir et à sa pertinence. Et laissez-moi vous dire, cette première révélation coranique parle de la science, parle de toute la science, de toutes les disciplines scientifiques que nous avons eu le privilège d'étudier dans notre université respective. Dieu dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Voilà la première révélation coranique sur le prophète Mohammed paix salut sur lui. Iqra, lis au nom de ton Seigneur. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Khalaq al-insan, c'est lui qui a créé l'homme. Min alaqin, d'une aberrance. Iqra, lis. Wa rabbuka al-akram, car ton Seigneur est le plus haut, ou bien le plus généreux. Parce que le mot arabe, al-akram, al-karim, des fois ça signifie la générosité. Iqra wa rabbuka al-akram. Alladhi 'allama bil qalam. C'est lui qui a enseigné le stylo. 'Allama al-insan. C'est lui qui a enseigné l'homme. Ma lam ya'lam, ce qu'il ignore. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis. Le mot lis ici dans ce passage coranique, c'est un impératif. Iqra yani hada fi'l amr. Un impératif. Lis au nom de ton Seigneur. Et ce qui est lisible ici, ce qui est à lire ici est indéterminé. Dieu dit tout simplement lis. Iqra. Bismi rabbika alladhi khalaq, c'est-à-dire lis au nom de ton Seigneur. Il suffit tout simplement de dire Bismillahir Rahmanir Rahim et tu commences ta lecture. C'est toi qui sais, si c'est la biologie qui t'intéresse, le Coran te dit de lire. C'est toi qui sais, si c'est la chimie ou l'anthropologie ou bien la philosophie, n'importe quelle discipline scientifique qui t'intéresse, le Coran te dit tout simplement lis. Iqra, Bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé.
Le mot créé, khalaqa, ça parle du champ d'action, de la lecture, du savoir. Parce que le mot khalaqa, ça parle de l'univers, ça parle de la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça parle de cet univers gigantesque, n'est-ce pas, qui est composé des reliefs, des montagnes, des océans, des ciels, des planètes. Dans tout ça, vous allez déduire, c'est-à-dire indexer les différentes disciplines scientifiques dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'univers. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Il dit khalaqal insana, c'est lui qui a créé l'homme. Est-ce que dans cette créature, c'est seulement l'homme qui est là? C'est seulement l'homme que Dieu a créé? Pourquoi Dieu a indexé l'homme quand il parle de ce gigantesque univers, de cette créature? Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Khalaqal insana, c'est lui qui a créé l'homme. Cela veut dire que dans cette créature, dans cet univers gigantesque, le plus important, le plus pertinent, c'est l'homme. Parce que tout ça est fait pour lui. Dieu dit, wa khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Il vous a créé tout ce qui se trouve dans cette terre, Khalaqal insana, c'est lui qui a créé l'homme. Min alaq. C'est-à-dire, Allah a commencé à indexer les différentes disciplines scientifiques. Là, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de l'homme. Mais ici, c'est dans sa conception biologique. Khalaqal insan. Parce que dans le passage coranique, insan est répété 2 fois. La première partie, Dieu dit Khalaqal insana min alaq. Allah parle de l'homme ici dans sa conception biologique. Comment il a été créé. C'est une étape de sa création. Khalaqal insana min alaq. C'est une étape. Ici, ça parle de la biologie, parce que c'est dans la biologie qu'on parle, n'est-ce pas, et de la conception biologique de l'être humain. C'est parce que c'est dans la biologie qu'on parle de l'embryologie. C'est dans l'embryologie qu'on parle, n'est-ce pas, comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain. L'embryologie, c'est une science qui est axée sur l'embryon. Et même cet embryon-là est énoncé par le Coran dans un autre verset coranique. Wa a'lamu bikum إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. Lorsque vous étiez embryon dans le ventre de vos mamans. C'est scientifique. خلق الإنسان من علق. Il dit اقرأ وربك الأكرم. Lis, car ton Seigneur est plus haut. علم وربك الأكرم الذي علم بالقلم. Celui qui a enseigné le stylo. Allama al-insan, celui qui a enseigné l'homme. Al-insan, la deuxième partie, la deuxième prononciation de mot al-insan, ici, Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'homme dans sa dimension philosophique, sociale, économique, politique et culturelle. Khalaqa al-insan, allama al-insan ma lam ya'lam. C'est lui qui a enseigné le stylo. Cela veut dire que le savoir est primordial dans cette religion. Pourquoi? C'est parce que même les prophètes, les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah les a tous formés avant, n'est-ce pas, de le choisir comme des prophètes. Lors de leur prophétie, Allah subhanahu wa ta'ala a continué à les former. Avant qu'ils soient des prophètes, il était déjà élu de Dieu. Dieu dit وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا لَهُ عَالِمِينَ. Nous l'avons formé à l'avance. Nous le connaissions. Vous ne le connaissez pas avant qu'il soit né. Mais avant qu'il soit né, il était déjà élu et formé. Et après être prophète aussi, la formation a continué. Il y a plusieurs versets coraniques dont Allah subhanahu wa ta'ala parle des prophètes, c'est-à-dire il prononce, il montre aux gens que c'est des prophètes formés. C'est-à-dire, chaque prophète, il y a un mot qui le lie au savoir.
Par exemple, le prophète Yahya, Dieu dit Ya Yahya, khudh al-kitaba biquwwa wa ataynahu al-hukma sabiyya. Yahya tient fermement au livre, nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était jeune. Al-hukma huna, c'est-à-dire dans ce passage, al-hukma veut dire le savoir. Al-hukma sabiyya. Et quand il parle du prophète Joseph, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Quand il y a eu, et comment dire, sa maturité, nous lui donnons savoir et sagesse. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Quand il parle du prophète Moïse, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Quand il a atteint sa maturité et sa pleine formation, nous lui donnons savoir et, n'est-ce pas, et sagesse. C'est ainsi que comment dirais-je, nous récompensons les bienfaisants. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Jacob, c'est-à-dire Jacob, Dieu dit wa innahu ladu ilmin lima 'allamnahu walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Il était quelqu'un dont nous avons doté le savoir, mais la plupart des gens ne le savent pas. Ça c'est Jacob. Quand il parle du prophète Suleiman et son père Daoud, qu'est-ce que Dieu dit? وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Écoutez ce passage coranique, c'est intéressant. Il dit certes, nous avons doté à David et Salomon le savoir. Ils dirent, c'est-à-dire les deux, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé sa grâce parmi de nombreux, n'est-ce pas, des croyants. C'est-à-dire parmi les croyants, ceux-là qui sont dotés du savoir, on est rempli et révélé. فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Dieu dit وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. Salomon hérite son père David. Il dit ô vous les hommes, nous, Dieu nous a enseigné même le langage des oiseaux. Dieu nous a donné de tout bonheur, tout ce que l'homme cherche sur cette terre, Allah nous a donné ça. C'est une grâce évidente qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordée. Imaginez-vous, toi qui s'appelles Daoud, Suleiman, ils sont très nombreux parmi nous. Même quelqu'un parle français, ils ne comprennent pas. Il y a de ces gens qui ne comprennent même pas. Quand quelqu'un te dit viens par là, il dit ne me laissez pas avec celui-là, on ne se comprend pas. Hein. Un simple viens par là, il a peur. Mais quelqu'un qui communiquait avec les oiseaux, ça c'est une science. Ça c'est un savoir énorme. Voyez-vous, Dieu nous a enseigné le langage des oiseaux. Ça c'est Daoud et Suleiman. Quant au prophète Mohammed paix salut sur lui, son savoir était immense. Parce que le savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a doté au prophète dépasse la dimension scientifique. Toute cette poussée technique et technologique, scientifique que nous vivons actuellement, laissez-moi vous dire, tout ça n'atteint pas 1% de la science qui se trouve dans le Coran. Le Coran qui a été révélé sur le prophète Mohammed paix salut sur lui. Je vais vous donner, parce que c'est des thèmes différents. Peut-être un jour nous aurons l'occasion de parler de ce qu'on appelle Mu'ajizatul Qur'an al-Karim, c'est-à-dire le miracle du Coran. Le miracle du Coran est différent du mérite du savoir dans l'islam. Mais c'est des thèmes qui se ressemblent beaucoup. Mais quand même, il y a une différence. Donc, mes très chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours évoqué ce qui a été descendu sur le prophète Mohammed paix salut sur lui est basé sur le savoir. L'ignorant, l'analphabète,
le paresseux qui n'apprend pas n'a pas sa place dans cette religion. Dieu dit, lakin Allah yashhad bima anzala ilayk, anzalahu bi ilmihi, wal malaikatu yashhadun. Dieu est témoin, ce qu'il a fait descendre sur toi, il l'a fait descendre par son savoir, par sa science. Et les anges en témoignent également. Parce que déjà, si tu n'as aucune science, aucun savoir dans cette religion, et tu es là, tu n'apprends pas, d'ailleurs, Dieu t'a interdit complètement de procéder à un acte d'adoration dans la religion. Voilà, taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ne touche pas, ne fais pas, n'acte pas tout acte d'adoration dans cette religion dont tu ne connais pas la science. Voilà, taqfu ma laysa laka bihi ilm. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. C'est-à-dire ne touche de rien tant que tu ne t'apprends pas. قل إن هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Voilà mon chemin. Voilà ma direction. J'adore Allah subhanahu wa ta'ala. J'appelle les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala ala basiratin ay ala ilmi. C'est-à-dire dans la science, dans le savoir, dans la lumière, n'est-ce pas, du savoir. Ana wa man ittaba'ani. Moi et celui qui me suit. Cela veut dire que si tu suis le prophète, tu es obligé d'apprendre. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Et donc, il est primordial pour nous. Et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a doté aux êtres humains comme confort, comme aisance, comme luxe, comme bien-être, émane du savoir. L'ignorant ne peut pas profiter des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre. Pourquoi certains de nos compatriotes se font tuer dans les océans pour venir ici en Occident? C'est parce qu'ils ont étudié. C'est parce qu'ils ont accordé une valeur à la science, à la recherche. Tout ce que vous voyez là, le micro, l'internet, le téléphone, les métros, les avions, c'est dans l'ignorance. Ils ont fait valoir le savoir, la science pour arriver là, pour obtenir le bien-être. C'est par le savoir que nous allons avoir la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le confort, l'aisance qu'il nous a promis. Parce que Dieu dit, yuridullahu bikumul yusra, wa la yuridu bikumul usra. Dans un autre verset, yuridullahu an yukhaffifa ankum, wa khuliqal insanu dha'ifa. C'est l'aisance, c'est le confort, c'est le bien-être que Dieu veut de nous. Il y a certains musulmans qui disent, bon écoutez, nous les musulmans, c'est le paradis, c'est l'au-delà. Et les mécréants, c'est ici. Non, toi tu n'as rien compris de l'islam. Dis-toi que tu es paresseux, tu es faible, tu n'apprends pas. Tu es ignorant. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu nous a donné ici et là-bas. C'est-à-dire tout ce qui se trouve ici, c'était pour les musulmans, c'était pour les croyants. Mais ils n'ont rien appris en science, ils n'ont rien contribué, c'est-à-dire pour le développement de la science. Ils ont resté ignorants et pauvres et misérables. Sinon Dieu dit, Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya. Ici d'abord, après wa fil akhirah. Mais si tu n'apprends pas, tu n'inventes pas, tu ne crées pas, tu n'innoves pas, ça veut dire que tu te raffermes dans la mosquée, ça veut dire quoi? C'est bon de venir dans la mosquée, c'est bon de s'acquitter des obligations religieuses, mais c'est aussi bon de connaître la science et inventer et être utile, rentable à la société. Le prophète a dit, khayrukum anfa'ukum linnas. Le meilleur de vous, c'est celui qui est plus utile dans la société. Donc, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit. Donc, et encore, ici quand même, ici, tu peux te débrouiller en étant ignorant. Tu peux monter dans les avions, tu peux monter dans les métros, tu peux boire du jus comme tu aimes. Mais mon ami, si tu franchis la frontière d'ici-bas à l'au-delà, tu arrives chez Dieu là-bas, le jour du dernier jugement,
en tant qu'ignorant, qui ne sait pas, quelle que soit ton adoration, tu figureras parmi les perdants. D'ailleurs, dans l'au-delà, il y a des gens qui ne figurent pas dans le système d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne figurent pas, hein, parce qu'il faut que tu figures dans le système et pour être récompensé de ton adoration. Et pourtant, il y a des gens que Dieu ne reconnaît pas. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala reconnaît parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont dont il a cité dans un verset coranique. Écoutez ce verset, c'est vers ce verset-là que je prendrai terme à mon exposé. Je vous ai pris assez de temps. Dieu dit, Shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim. Voilà les trois catégories dont Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. Les restes, ce sont eux qui savent qui les ont, pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont partis le trouver à l'au-delà. Shahid Allah. Dieu atteste, il est témoin. Annahu la ilaha illa huwa. Qu'il n'y a aucune divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal malaikatu. كلمة الملائكة هذا الواو واو العطف يعني الملائكة مفعول ثاني يعني فاعل ثاني والملائكة c'est-à-dire et les gens aussi le savent وأولو العلم et ceux-là qui sont dotés du savoir c'est-à-dire les savants. Voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala reconnaît. Les autres ils ne se trouvent pas dans le système de Dieu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc et Allah a toujours élevé le rang des savants, de ceux-là qui apprennent, de ceux-là qui étudient sur les croyants qui ont une connaissance faible ou minime. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah élève le rang des gens qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala parmi vous et ceux-là dont Allah a doté du savoir. Et le jour de la résurrection, même ce contrat du paradis qui existe entre nous et notre Seigneur, le contrat, c'est de nous faire entrer dans le paradis au rez-de-chaussée. C'est lui maintenant qui désire prendre les étages pour habiter aux côtés des prophètes dans des endroits somptueux, confortables. C'est à travers, c'est-à-dire le nombre de versets coraniques qu'ils ont mis à mémoriser. Iqra warqa. Donc, dès que tu viens au paradis, on te dit de lire. Si c'est seulement la Fatiha que tu maîtrises, tu montes jusqu'au niveau de la Fatiha. Si tu récites le Coran entier, tu réciteras avec les prophètes au sommet, n'est-ce pas, du paradis. Regardez combien de fois le savoir, la science, est, n'est-ce pas, c'est-à-dire le savoir est primordial, n'est-ce pas, dans cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète a dit, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dhikra Allah ta'ala aw aliman aw muta'alliman. C'est le prophète qui dit ça. Il dit, ce monde d'ici-bas est maudit. C'est une malédiction. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Tout ce qui s'y trouve dans ce monde d'ici-bas est aussi maudit. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dhikra Allah ta'ala. Sauf invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Aw aliman, ou un savant, aw muta'alliman, ou un disciple. Le reste, c'est maudit, c'est nul et non à venir. Mes très chers frères et sœurs en islam, je voudrais me limiter là pour mon exposé, tout en vous remerciant très sincèrement du fait que vous m'avez accordé votre temps qui est si précieux. Et je voudrais également, comment dirais-je, exhorter, et je voudrais également vous adresser aussi des remerciements très spécifiques, très particuliers, du fait que vous avez aimé mon fils, qui est Thierno Saad,
Il me parle souvent de vous. Vous l'avez aimé, vous l'avez considéré l'un de vous. Vous l'avez considéré comme un de vos propres fils. Il me parle souvent de vous, de la générosité, de la bonne conduite que vous faites preuve à son égard. C'est vraiment très réconfortant. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il vous accorde tout son bonheur et qu'il guide vos pas vers la réussite et que votre salaire soit le paradis. Je vous le reconfie davantage, c'est moi qui suis son père. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. جزا الله خيرا الشيخ الطيب باه على هذه المحاضرة القيمة. بقينا ساعة سبحان الله مرت بسرعة. جزاه الله خيرا. Un grand merci mon frère. C'est une conférence profitable, très profonde, très riche. On a tiré le profit, alhamdoulilah. Qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah bénisse votre fils Saad. Et j'ai un souhait, que Cheikh Tayyibou reste ici à Liège. Est-ce que le frère Saad nous aide en cachant le passeport? Vous êtes les bienvenus. Merci. On attend d'autres conférences. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes n'ont pas laissé en héritage ni dirham ni dinar, ni de l'or ni de l'argent, mais ils ont laissé un savoir. Et celui qui a eu beaucoup de savoir, il a eu une grande part d'héritage des prophètes et des messagers. Qu'Allah bénisse notre cheikh et qu'Allah bénisse tous les frères qui ont assisté à cette conférence très riche. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. وأسأل الله أن يفرج كرب أخواننا في فلسطين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. Voilà, il faut bien. Ah, ok. Derrière, c'est pas moi qui contrôle le. Vas-y, fais. Ah, dis-toi, là.